با درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه توجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شاله گل خوجت در کنارتان هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 26 اوگوست توجه کنید. ош доду ҷарима шуд ва ё чӣ гуна хайр ба арвоҳи шавҳар барои оилаи дар душанбе дарди сар офарид. 5 кило бринҷа духтем. гуфтем хай кадоми фотиҳахони омад чил не хай дар рӯзи худо каси фотиҳахони омад мехай мехрам. навбат барои зангирӣ ҷорӣ кардани сабуки дар маҳдудияти баргузории тӯйҳо домодҳоро дар ӯзбекистон бетоқат кардааст. ва дар қирғизистон соли нави хонишро бо таҳсили фосилавӣ оғоз мекунанд. сокинони деҳот мегӯянд ин тарҳ ба кор намеояд. аллакай 2 сол шуд ки барои овардани хатти интернет ба деҳа ваъда медиҳанд, аммо иртибот ҳамчунон бад аст. аммо оғоз мекунам аз як хабари дигар. як созмони ҳомии озодии баён дар фаронса ҳукумати тоҷикистонро барои тамдид накардани иҷозаи кори Анушервон Орипов, хабарнигори телевизиони настоящее время, танқид кард. гузоришгарони бидуни марз имрӯз бо нашри як баёнияи расмӣ гуфт аз ҳаққи идомаи кор маҳрум кардани хабарнигор синзура аст ва ҳукумат бояд дар остонаи интихоботи президентӣ замонат бидиҳад ки матбуот озодона кор кунад. иҷозатномаи кори Анушервон Орипов, хабарнигори настоящее время, бахши аз радиои озодӣ рӯзи 1 август ба поён расид, вале вазорати умури хориҷии Тоҷикистон онро тамдид накард. вазорати тандурустии Тоҷикистон дар як шабона рӯзи гузашта бо 33 ҳолати нави гирифторӣ ба COVID-19 сабт кардааст. шумораи умумии сироятшудаҳо аз 30 апрел то имрӯз 8379 нафар ҳисоб шудааст. теъдоди расмии фавтидагон аз ин вирус дар Тоҷикистон 67 кас гуфта мешавад. пушти ин рақам даҳо хонаводае меистад ки дар баробари аз даст додани як нафари наздик аз дафн бо шеваи ғайримаъмулӣ ва бидуни дидани рӯи азизи фавтида зарбаи сахти равонӣ гирифтанд. аммо баъзе афроди мотамзада мегӯянд як ғамашон кам нашуда ба мушкили дигаре печиданд. гузориши ҳамкорони мо дар бораи як оила аст ки барои деги ош ҷарима шудааст. касал шид 10 рӯз шуд. 10 рӯз касали кашид. тоҷигул ба ёди шавҳараш ашк мерезад. ҳоким Абдуллоев, донишманди физика ва математика, моҳи май дар Душанбе аз коронавирус фавтид. хайр ба арвоҳи шавҳар пас аз чанд моҳи даргузашт ӯро ба мушкили дигаре гирифтор кард. мақомот онҳоро барои баргузории маъракаи чил беш аз 5000 сомонӣ ҷарима карданд. бисёр бугум 5 кило буда бисёрш бугум. ҳавоя барои кутмам хешта барои фотиҳахонӣ омадам. ягон ҳамсоя дамоз чихам 33 сош зарабшон да зиндагӣ дорем. ҳавоя гуфтам хай як то ҳамсоя дам ош тақсим кунем. میخوانم رفتم اشتراف کردم 5800. این خانواده که گرفتار کرونا بودند توانی پرداخت جریمه را ندارند. شوهر او نیز به شرکت نزدیکان دفن شده است. هممون کسان بودیم. خودم مردکم دخترم دو تا پسرم هممون کرونا خوب بودیم. همم سه کسمون دو کسمون بانیسا سه کس قتی مردکم بانیسا ده بودیم گیو دو کسمون خانه تابت گرفتیم. دختر آوردیم. برای همین 5 کیلو برنج دوختیم. گفتیم خیلی کدوم فوتیخونی اومد چیل نه خیلی در روزی خدا کسی فوتیخونی اومد گفتم خیلی میخرم موندگیش هم سویه ده گفتم میتیم خیلی برای همه سود دادن. در سندی بخشی تنظیم گفته می شود که این خانواده مراسمی عزاداری را با دادن طعام در حجم 10 کیلو برنج برگزار کرده با این قانون را ویران کردند. مقامات میگویند مراسم چیل به اجازت و به دادن طعام و ذبح چاروا باید برگزار شود. تاجیگول میگوید برای این از مقامات اجازت گرفته بود و یگان بند قانون را نیز ویران نکرده است. از نفقه هم نمیگیرم، پنسیون نمیگیرم. یک کارکن داشتیم شوهرم. تمام یگان تمام کار نمیکنیم، همون بیکار. تا 24 دلار میخونه. نمیدونم ما کجا میام ندارم. نیست مبلغ نیست. قانون تنظیم 10 سال باز عمل میکند. هزاران نفر تاکنون جریمه شدند. یک شرط آن دعوت نکردن آدم زیاد به مراسم هاست. کاری که به گفته مقامات در این شرایط پیش راه پهن‌شوی کرونا را نیز میگیرد.
طوری دیدیم پاندیمی کووید 19 تا ماهای آخر خانواده‌های زیادی را ماتم زده کرد و به سوگ نشاند. در این برابر به پهلوی دیگری زندگی و نقشه‌های مردم از جمله توی خرسندی آنها خلل آورد. برای مثال در ازبکستان به خاطر پیشگیری از سرایت کووید 19 بهار امسال رژه کرانتین جاری شده و برگزاری توی و جمع آمدها را منع کردند. اما با این وجود حالت‌های جای داشتند که مردم طلبات را رعایت نکرده توی پیش گرفتند و چندی از مهمانانشان به کرونا ویروس نو مبتلا شدند. 10 روز پیش حکومت ازبکستان با جاری نمودن سبوکی‌ها به محدودیت‌های کرانتین برگزار کردن توی‌ها را اجازه داد. اما با چی ترتیب از همکارم میرزانبی خالقزاد میپرسم که این موضوع را پیگیری داشت. بفرمایید. بله شهلا، مقامات ازبکستان با نظرداشت مراجعت زیادی نوخانه‌داران برگزار نمودن توی‌ها را با حضور همگی 30 مهمان اجازه داده است. این اقدام ده‌ها نوخانه‌داران را به صحن خانه‌های عقد نکاح یا خود اداره زکس کشانیده است و میخوان هر چه زودتر عقد کنند. یکی از نوخانه‌داران به بخش ازبکی رادیو آزادی لباس شکایت شده است که در اداره عقد نکاح ناحیه قوشرباد سمرقند 18 اوگوست در نوبت 112 می ایستاد، اما در یک شبانه روز نوبت او نرسید. کارمندان زکس میگن با نظر داشت خطر سرایت بیماری همگیر در نوبت‌پایی ها به مراجعت های الکترونی هم راضی شدند. جوانان در نوارهای ویدیویی که به رادیو آزادی دسترس کردند این وضعیت را شرح داده میگویند ساعت از 9 گذشته است ولی هنوز اداره زکس درش را باز نکرده است و مردم از احتیاط کار نمیگیرند. در این نوارها گفته می شود که مردم اصلا فاصله را رعایت نمی کنند. یک ساکن ازبکستان میگوید 10 اپریل سال روان برای بیماری کرونا ویروس کرانتین جاری شد و اون نتوانست است توی عقد نکاحش را برگزار کند. اما طوری که شما این موضوع را مختد در زمان همگیری کرونا ویروس نو و در تاجیکستان برگزاری توی ها چگونه بود؟ چون طوری میدانیم در تاجیکستان رسما کرانتین اعلان نشده است. درست است، در حالی که در ازبکستان کرانتین همچنان جاری است ولی در تاجیکستان با وجود اعتراف کووید 19 تا حال کرانتین جاری نشده است. اما کمیته دین و تنظیم رسم و مراسم ملی در ماه می سال روان به مقامات محلی کشور دستور داده بود که تا بهبودی وضعیت برای برگزاری مراسم های عروسی به ساکنان اجازه ندهد و توی‌ها منع کرده شده بودند. ولی 2 ماه بعد از آن روز 27 ایول سال روان طور افشین مقیم سخنگوی کمیته دین امروز به رادیو آزادی گفت بر اساس سفارش حکومت تاجیکستان و با مقصد پیشگیری از پنجشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس من به توی‌های دامادی و عروسی در دایره خانواده و با شرکت شماره کمترین آدمان برگزار کرده می شود. طبق ترتیب نو شماره حد اکثر اشتراکداران در مراسم توی دامادی و عروسی نباید از 40 نفر بیشتر باشد. وابسته به این کمیته دین به شهر و ناحیه ها برقه فرستاده است و حالا به همین ترتیب توی ها برگزار کرده می شوند. طبق آمار رسمی همه ساله در تاجیکستان حدود 80,000 مورد ازدواج به قید گرفته شده است و حالا این محدودیت ها مالکان طربخانه ها را بیشتر نگران کرده است که گذراندن مراسم های عروسی منبع درآمدشان بوده است. خب امید می‌بندیم که به همین زودی ها دوای کووید 19 هم پیدا می شود و مردم امکان خواهند داشت که به تشویش جشن و سوری خود را برگزار کنند. در ادامه برنامه بینندگان عزیز مصاحبه با داوطلب کرسی پرزیدنت تاجیکستان از حزب صدسال عبدالحلیم غفورов پیشکش می شود ولی قبل از آن به یک آگهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. عبدالحلیم غفورزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان که حالا مدعی کرسی رئیس جمهور در انتخابات پرزیدنتی است میگوید با چند برنامه مهم وارد این کارزار سیاسی شده است. غفورزاده در یک صحبت اختصاصی با سرورناز روح‌الله و امردین اولیموف به قول کیسگی بودن حزبش را رد کرد و همچنین گفت مخالفی آزاد کردن همه گونه شرکت‌ها از انداز میباشد. بعضی از حزب‌ها رو مثلا حزب‌های کیسگی نام میبرن و در دایره‌های کارشناسی هم مثلا شنیده می شود که حزب سوسیالیستی تاجیکستان حزبی است که حکومت یعنی مقامات برای جمع‌آوری امضا کمک میکنند و حتی نامزدی شما از طرف حکومت پیشنهاد می‌شود. گوش کنید که
من 10 سال باز در این باره گپ زدم و آن شخصانی که پیش بینیش دیده نمیتواند و اون شخصانی که امروز در اینترنت اون حرفای می نویسند اون شخصان نه محبت به وطن دارد نه محبت به ملت دارد، بی‌غیرت است که وقتی که سخن رو میگوید. وقتی که سخنی که من وی کیسگی بودم پارلمان میشدم در پارلمان با این سخنها برابر نمیکردم و برابر این وقتی که من امروز با این مسئله سیاسی وارد شدم من بسیار چیزها را درک کردم، احساس کردم. من اکنون عبدالحلیمی من سال 2004 نیستم خوشبختانه و من درک میکنم که خصوصیت های مهمترین امروزی جمعیت چه مشکلی ها دارد، چه کمبودی ها دارد، چه راه های به اصلاح کردن آن است. من خیلی در پروگرام گفتم که برای آن که ما بیشترین خصوصیت های مهمترین همین جامعه را درک کنیم کشورهایی هستند که خیلی در یک مدت معین روی به ترقی آوردند به مانند سنگاپور، چیلی. یعنی اونها را ما باید متخصصان مخصوص را به اونها روانه کنیم که اونها بینن که سبب پیشرفتن آن از چی است. صحبت کامل با عبدالحلیم غفورزاده را میتوانید با همین زودی ها در وبسایت ما پیدا کنید. میرویم به قرقیزستان. بنا به دستور حکومت قرقیزستان از سال نو خوانش تحصیل در مکتب‌های این کشور باید فاصلوی یا آنلاین صورت بگیرد. اما خطر پوره اجرا نشدن این طرح وجود دارد. در بعضی از دهه‌های دورافتاده کشور همسایه تاجیکستان نه تنها اینترنت بلکه ارتباط موبیلی هم نبوده است. گزارش تلویزیونی نستایشی وریم را همکارم کامرسیت تقدیم میکند. در دهه قراشهر اینترنت تقریبا دستنارس است، اما بیل جایی پیدا کردن موج را خوب می‌داند. او و خواهر و دادرانش در فصل بهار که تحصیل فاصلوی شد محض در همین بلندی وظیفه خانگی را قبول کرده و به استادان می‌فرستادند. بعد از آنکه کودکان به آموزش آنلاین گذشتند وظیفه های خانگی را توسط اینترنت می‌فرستادند. ما بسیار عذاب کشیدیم چون که علاقه بسیار بد است. در عائله نظیره جالبلاقه و 5 نفر مکتب خوانند. وزارت معارف قرقیزستان تصمیم گرفته است که از ماه سپتامبر بجز از خوانندگان صنف یکم دیگران فاصلوی یعنی در خانه درس بخوانند. قرار است این تیر ماه توسط تلویزیون درس‌های آنلاین را نمایش دهند. خانواده قندوز مقصود و از 9 نفر عبارت است ولی همگی یک تلویزور و یک تلفن هوشمند دارند. البته 2 سال شد که برای آوردن خط اینترنت به دهه وعده می‌دهند اما ارتباط همچنان بد است. بعضن کودکان وظیفه‌های خانگی را اجرا می‌کنند ولی فرستاده نمی‌توانند. درباره نظام خانه‌نشینی کسی فکر هم نمی‌کند. همه در اندیشه آنند که از برنامه تعلیمی دور نمانند. تحصیل فاصلوی که منصبداران در پایتخت طرحش را کشیدند ظاهراً در دهه‌ها به کار نمی‌آید. بسیار می شود که کودکان موضوع را نمی فهمند و زود به خانه معلمان می روند. همه آنها همسایه ما هستند، در نزدیکی خانه ما زندگی می کنند. از تحصیل آنلاین در دهه‌هایی که اینترنت ندارند و یا موج اینترنت سست است، معلمان از پدر و مادران دیده بیشتر اذیت می‌کشند. ببینید نمیتوانم این نواری کوتاه را که همگی 7 ثانیه است به تلفن خود بگیرم. باز ما در نزدیکی مکتب هستیم جایی که باور می رود موج اینترنت بسیار خوب است. به داخل ده روید یا حداقل 100 متر دورتر از اینجا موج تماما نیست می شود. چون این ویدیوهای کوتاه را شاگردان ما در 2 ساعت هم به تلفن یا کامپیوتر خود گرفتن نمی توانند. در حقیقت حتی برای گفتگوی تلفنی ساکنان دهه به نزد مکتب می روند. معاون رئیس ناحیه تانگ میگوید چیزی از نمایندگان حکومت محلی وابسته نیست. به قول او چنین دهه‌ها در ناحیه تانگ که نه تنها اینترنت بلکه موج عادی تلفن موبیلی را ندارند زیاد است. منصبدار میگوید که در چنین محل‌ها باید شرکت‌های مخابراتی آنتن گذارند. در حالی که منصبداران دست روی دست مانده و نشستند، خود معلمان را ضرور است که از پی حل مشکل شوند. آنها نیت دارند که این هفته به نزد رئیس ولایت به قراقل روند. بینندگان عزیز اینجا 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکی شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org جستجو کنید و نوارها را در صفحه ویژه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا من شما را صبح بر وقت در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.